asked to the sir. Okay, Kulkarni sir. Good morning, sir. Am I audible? Yes sir, you are audible sir. Okay. Sir, whether the screen is visible now? Yes sir, it's visible. Okay, just a minute. First, we'll test all the controls and then we'll start. Okay. So, if the screen is visible, shall I start? I think the recording is on now. Okay. Shall we start, sir? Sir, somewhat your sound is breaking sir. Just Let me check. but it's not allowing me. Sir, you can record it sir, no problem sir. Yes, sir. Right now, I have started From your recording side. here, and I can start now, sir. Okay Shall I sir, start? okay. Yes sir, yes sir, continue sir. Okay. So, thank you to Sheikh sir, who is a good friend of mine, for giving me this opportunity to conduct a lecture on his class. So friends, good morning to all of you. And we know that out of the total 8 chapters, we are in chapter number 7, that is third chapter of second section, that is work energy method. Earlier, the syllabus of this chapter was consisting of 7.1 and 7.2. But because of the pandemic situation and the number of lectures which can be available in this month, so at university level, the decision has been made that for some chapters of second section, the syllabus should be reduced. So accordingly, whatever the earlier syllabus mentioned in serial number 7.2, it has been reduced. And now only the introductory part 7.1 is remaining in this chapter from our exam point of view. So the present syllabus for this chapter, if the students, you read this syllabus, you'll find that we have to talk about potential energy, then kinetic energy related to linear motion, then principle of conservation of energy, and work energy equation. Students, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so tell me, out of these points, how many points are unknown to you? याच्यापैकी आपल्याला माहित नसलेले किती पॉइंट आहेत बरं? थोडंसं मराठीत बोललं तर चालेल ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, याच्यापैकी माहिती नसलेले पॉइंट कुठले सांगा बरं सिलेबस मधले? फक्त शेवटचा पॉइंट, बरोबर आहे. वर्क एनर्जी इक्वेशन हा एकच पॉइंट आपल्याला यातला अननोन आहे. अदरवाइज पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी आणि लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी हे सर्व आपल्याला माहिती असलेल्या गोष्टी आहेत. शॅल वी स्टार्ट? Yes, sir. Okay. So I told you the only introductory part is remaining in this chapter. So we'll discuss 1 or 2 numericals, and most importantly, we'll discuss the MCQs, which will be asked in the examination. त्यामुळे याच्यामध्ये महत्त्वाचा पाठ हा MCQ आहे, बाकी सगळं introductory आहे. First, we'll start with the definition of the work. Okay. So how work is defined? So we know that just a minute. So if you consider a body, and if some force is applied on the body, then let us assume that the body is displaced through some distance s. So here the first thing we have to consider is that force is applied towards right hand side or along positive x-axis, and the displacement is taking in the same direction. So if this is the case, then the product of force and displacement which is taking in the direction of force, this product is called as work done. तर वर्कच्या डेफिनेशन मध्ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही डेफिनेशन आहे.
तर ही जी डिस्प्लेसमेंट आहे ही कंपल्सरी कशी असली पाहिजे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. म्हणजे समजा फोर्स आपण या डायरेक्शनला लावलाय उजवीकडे आणि डिस्प्लेसमेंट समजा दुसऱ्या कुठल्या तरी फोर्स मध्ये अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये होत असेल, तर या पर्टिक्युलर फोर्सने केलेलं वर्क किती असणार आहे, 0 असणार आहे. लक्षात येते. त्यामुळे जी डिस्प्लेसमेंट आपल्याला कन्सिडर करायची आहे ती कशी असली पाहिजे, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये डिस्प्लेसमेंट असते, ती डिस्प्लेसमेंट मल्टिप्लाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन. मग वर्क डनचं युनिट पण आपल्याला माहिती आहे. फोर्स युनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंटचं मीटर न्यूटन मीटर, ज्याला आपण जूल म्हणतो. हे आपल्याला सोपं वाटतं, पण ह्याच्यावरती एमसीक्यू आलेला आहे पूर्वीच्या एक्झाम मध्ये. ठीक आहे. सो 1 न्यूटन मीटर इज जूल. हाऊ टू डिफाइन 1 जूल? So 1 joule is the amount of work done when a force having magnitude 1 Newton can displace a body through 1 meter. So this is the definition of 1 joule work. जर 1 न्यूटन मॅग्निट्यूड असलेला फोर्स एखाद्या बॉडीला 1 मीटर मधून जर डिस्प्लेस करत असेल, ऑफकोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तर जे काय वर्क डन असेल ते किती असणार आहे, 1 जूल असणार आहे. याच्यामध्ये काय फारसा अवघड नाही. शाला कंटिन्यू. Yes, sir. ओके. तुम्हाला सांगितलं हा सगळा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे, त्यामुळे ह्यात शिकवायसारखी एकच गोष्ट आहे म्हणजे वर्क एनर्जी इक्वेशन, ते आपण व्यवस्थित डिस्कस करूया. देन द सेकंड पॉइंट इन दिस चॅप्टर वी वांट टू अंडरस्टँड इज एनर्जी. सो एनर्जी इज डिफाइंड एज द कॅपॅसिटी टू डू द वर्क. ओके. सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये पण आपण शिकलं असेल की वर्क आणि एनर्जी त्यांच्यामध्ये कॉमन काय आहे, सिमिलॅरिटी काय आहे, डिफरन्सेस काय आहेत. तर त्यापैकी आपण छोटासा पार्ट डिस्कस करतोय. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, म्हणजे हीट एनर्जी असते, केमिकल एनर्जी, मेकॅनिकल एनर्जी एटसेट्रा. तर त्यापैकी आपल्याला मेकॅनिक्सच्या दृष्टीनं जे इम्पॉर्टंट आहे दॅट इज मेकॅनिकल एनर्जी. तर मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये पुन्हा एकदा 2 महत्वाचे पार्ट आहेत. वन इज द पोटेन्शियल एनर्जी अँड अदर इज कायनेटिक एनर्जी. तर पोटेन्शियल एनर्जी विषयी आपल्याला माहिती आहे की समजा ग्राउंड लेवल आहे आणि एक ऑब्जेक्ट आहे विच इज ॲट हायर इलेव्हेशन. थोड्याशा जास्त हाईटला ग्राउंड पासून एक ऑब्जेक्ट समजा ठेवलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल वॉटर इन द डॅम. तर त्याची ग्राउंड लेवल पासूनची हाईट ही समजा h आहे. तर इथं जे काय मास आहे या मासला स्वतःची काहीतरी एनर्जी असते. कशामुळे असते? ड्यू टू इट्स हायर इलेव्हेशन. सो द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position or the energy possessed by a body due to its elevation. एखादा ऑब्जेक्ट हायर हाईट वरती जर असेल तर त्याने जी काय एनर्जी पोजेस केलेली आहे तर आपण पोटेन्शियल एनर्जी म्हणतो. आणि पोटेन्शियल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर त्याचा फॉर्म्युला काय, m into g into h, where g is acceleration due to gravity. एवढी एनर्जी त्या ऑब्जेक्टने पोजेस केलेली असते. कशामुळे? ड्यू टू इट्स हायर इलेव्हेशन. याच्यामध्ये पण मला वाटत नाही काय नवीन शिकलोय. शॅल वी कंटिन्यू? Shall we continue? Am I audible? Yes, sir. So potential energy formula, as I told you, it is mgh. तर mgh मधला mg ला आपण w ने रिप्लेस करू शकतो. तर w into h is called as potential energy. आणि अजून एक टाइप ऑफ एनर्जी आहे ज्याला आपण कायनेटिक एनर्जी म्हणतो. तर ही कायनेटिक एनर्जी कशामध्ये असते, कशामुळे असते? इट इज possessed ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी. एखादी बॉडी मोशन मध्ये जर असेल तर ती सर्टन अमाऊंट ऑफ वर्क करू शकते, ज्याला आपण कायनेटिक एनर्जी म्हणतो. आणि कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय हो? हाफ m into v square. Correct. So this is the formula of kinetic energy. So 2 types of energy, they are important for us, potential energy and kinetic energy. Their formula are mgh for potential energy and half mv square for kinetic energy. Shall I continue? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then the next thing we want to revise is what is meant by power. So power is
द रेट ऑफ डुईंग वर्क. म्हणजे वर्क डन हे जे असतं त्याला जर तुम्ही रेफरन्स टाइमचा दिला, म्हणजे एका पर्टिक्युलर टाइम मध्ये किती वर्क झालेलं आहे हे जर तुम्ही कॅल्क्युलेट करत असाल तर तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करताय? पॉवर कॅल्क्युलेट करताय. सो पॉवर इज डिफाइंड ऍज द रेट ऍट विच वर्क इज डन. आणि रेट जे कॅल्क्युलेशन असतं ते नॉर्मली कसं असतं? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. त्यामुळे अमाऊंट ऑफ वर्क डन इन जूल पर सेकंड विल बी द युनिट ऑफ पॉवर. तर हे जे जूल पर सेकंद आहे त्याला आपण काय म्हणतो? वॅट म्हणतो. ठीक आहे. तर पॉवर आपण नॉर्मली जूल पर सेकंड मध्ये कॅल्क्युलेट करतो, पण जर आवश्यक असेल तर हायर युनिट्स म्हणजे जूल पर मिनिट वगैरे असे पण युनिट्स यूज करता येतात. पण पॉप्युलर युनिट कुठलं आहे? वॅट, विच इज जूल पर सेकंड. हे सर्वांना माहिती असेल. चला कंटिन्यू. Yes, sir. कारण Yes, याच्यामध्ये sir. शिकवायसारखं नाहीये, ही बेसिकली रिव्हिजन आहे. सो आय विल कंटिन्यू. ओके. Now in the earlier syllabus we were having one derivation. ठीक आहे. ज्याच्यामध्ये असं सांगितलेलं होतं की आपण समजा एक कार कन्सिडर करतोय. तुम्ही ऑनलाईन एक्झाम देणार आहे त्यामुळे तुम्हाला डेरिव्हेशन विचारणं ही पॉसिबिलिटी किती आहे? 0 आहे. ठीक आहे. तर समजा ही कार आहे. होतोय. थोडं वेट करा, टेम्पररी डिस्टर्बन्स आहेत नेटवर्क मध्ये. आय नो इट. लागलं तर पुन्हा एकदा रिपीट करणं ही स्लाइड. Suppose the car is moving with velocity, let us say v. ओके. आणि या स्टेजला जे इंजिन आहे ते आपण समजा स्टॉप केलं. आपण इमॅजिन काय करतो बघा, इंजिन आपण स्टॉप केलेलं आहे पण ब्रेक अप्लाय केलेले नाहीत. विदाउट अप्लाइंग द ब्रेक्स. म्हणजे इमॅजिन करा आता पेट्रोलचे दर वाढलेत, बरोबर आहे की नाही? पेट्रोल संपलं गाडीमधलं आणि तरी पण आपण ब्रेक लावला नाही तर काय होणार आहे? ती गाडी पुढे मूव्ह होत राहणार आहे, बरोबर आहे? म्हणजेच काहीतरी वर्क होणार आहे या डायरेक्शन मध्ये. ठीक आहे. तर हे जे वर्क होत असतं, ब्रेक अप्लाय केलेले आहेत आणि गाडी पुढे मूव्ह होते, इंजिन बंद आहे तरी सुद्धा वर्क होते, तर ते वर्क कोणामुळे होणार आहे? तर त्या बॉडीनं इंजिन बंद होताना जे काय त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी असते, ठीक आहे, तर ती कायनेटिक एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क. साधं सिंपल लॉजिक आहे. बॉडी मोशन मध्ये आहे, त्याला कायनेटिक एनर्जी आहे आणि जर इंजिन बंद झालं तर त्या कायनेटिक एनर्जीचा वापर करून बॉडी थोडंसं अंतर पुढे जाऊ शकते. याचं डेरिव्हेशन पण आहे, तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड करता येतील, नोट्सची लिंक पण दिलेली आहे. हे डेरिव्हेशन काय मला वाटत नाही गरजेचं आहे, कारण लॉजिकली आपण ते समजावून घेतलेलं आहे. Shall we continue? Is this understood? Kinetic energy can be converted into work. एवढंच याचं कन्क्लुजन आहे. Is it understood? Yes, sir. आणि थर्मोडायनेमिक्स मध्ये पण तुम्ही शिकले ना, वर्क अँड एनर्जी आर म्युच्युअली इंटरकन्व्हर्टेबल. त्यांचं एकमेकात कन्व्हर्जन होऊ शकतं. तर याच लॉजिक नुसार कायनेटिक एनर्जी वर्क मध्ये कन्वर्ट होऊ शकते. ओके. नाव अजून एक पॉइंट डिस्कस करायचं राहिलं, खूप अवघड पॉइंट होता तो, बरोबर आहे की नाही? जो सर्वांनाच माहिती आहे. व्हॉट इज दॅट पॉइंट? लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. कॅन यू टेल दॅट लॉ? लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी सांगू शकताय? एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड, it cannot be destroyed. Correct. One form of energy can be converted into another, and total energy of the universe remains constant. This is law of conservation of energy. Okay. आता एक फॉर्मॅलिटी म्हणून क्वेश्चन विचारतोय. आतापर्यंत जे काय एक्सप्लेन केलं ते लिहून घ्यायची गरज आहे का? पीपीटी दिलं तर सफिशियंट आहे. पीपीटी जर शेअर केला तर हे तुमची तुम्ही स्टडी मटेरियल घेऊ शकताय ना, का लिहून घ्यायची गरज आहे? Yes, sir. Yes, sir. लिहायला नको ना मग? नाही sir. ओके. वर्क एनर्जी इक्वेशन मात्र आपण लिहून घेऊया. ठीक आहे. लेट मी नो कायनेटिक्स मधलं काय पार्ट तुम्हाला झालेला आहे सध्या, का चालू तो चॅप्टर क्लासमध्ये? डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपल सध्या झालंय का अजून व्हायचंय? हॅलो.
D. No, Alembert principle. sir. Still it is not. थोडंसं डिस्टर्बन्स आहे तर हा मला आता ऐकू येत नव्हतं. सांगा डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपल शिकलाय सध्या का अजून व्हायचंय? नाही सर. अजून नाही व्हायचंय. सर. बरं, ठीक आहे. मग वर्क एनर्जी इक्वेशन शिकवण्यापूर्वी मी तुम्हाला थोडंसं डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपलचं बॅकग्राऊंड देतो. चालेल? आता आपण खरोखर शिकायला सुरुवात केली. आता पण केलं होतं ते रिव्हिजन होते. चला स्टार्ट. सर नाही झालेलं ते. ओके ओके, मग मी थोडंसं बॅकग्राऊंड सांगतो आणि मग वर्क एनर्जी इक्वेशन सांगतो. चालेल? ओके येस सर. सर. ओके. म्हणजे आपल्याला वर्क एनर्जी इक्वेशन समजून घ्यायला थोडीशी मदत होईल. ठीक आहे. तर बघा डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपल म्हणजे काय असतं तुम्हाला एक मिनिट मला वाटतं स्क्रीन शेअर करताना मी काय करतो जे काय बोलतो ते टाईप पण करतो म्हणजे थोडंसं जरी व्हॉइस ब्रेक झालं तर काय त्रास होणार नाही. ओके. So before we understand work energy, we'll understand what is D'Alembert's principle. तर D'Alembert principle म्हणजे काय? It is application of Newton's second law of motion. Newton's second law of motion आपल्याला काय सांगतो? तर F equal to ma बरोबर आहे? किंवा स्टेटमेंट जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. बरोबर आहे? F is equal to m into a. हा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आहे. पण हे कसं असतं ज्यावेळी तुम्ही बेसिक सगळे ऍप्लिकेशन डिस्क्राईब करता म्हणजे एकच फोर्स आहे आणि तो एकच बॉडीला मूव्ह करतोय असं ज्यावेळी सिंपल ऍझम्पशन असतात त्यावेळी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हा अप्रोप्रिएट आहे. पण आपण मेकॅनिक्स मध्ये ज्या सिस्टीम कन्सिडर करतो त्यामध्ये काय असतं द बॉडी इज ऍक्टेड अपॉन बाय नंबर ऑफ फोर्सेस ऑर सिस्टीम ऑफ फोर्सेस. म्हणजे एकाच बॉडीवरती जर नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होत असतील तर हा लॉ आपल्याला थोडासा मॉडिफाय करावा लागतो. तर हा जो मॉडिफाय केलेला लॉ आहे त्याला आपण म्हणतो डी एलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल. मग याच्यामध्ये आपण काय करतो a single force can be replaced by a system of forces with resultant R. आपण सेकंड लॉ मॉडिफाय करताना डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपल मध्ये काय गृहीत धरले तर एखादा सिंगल फोर्स बॉडीवर ऍक्ट होणं काय कंपल्सरी नाही. सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होऊ शकते पण तुम्हाला कन्सिडर काय करायचंय तर त्या सिस्टीमचा रिझल्टंट कन्सिडर करायचा आहे. म्हणजे जो सिंगल फोर्स एफ आहे त्याला तुम्हाला कशाने रिप्लेस करावं लागेल आर ने रिप्लेस करावं लागेल. इज दॅट करेक्ट? तर मग हे मॉडिफाय केलेलं इक्वेशन असेल आर इज इक्वल टू एम इंटू ए आणि जर टर्म्स आपण रिअरेंज केल्या तर आर मायनस एम इंटू ए इज इक्वल टू 0. तर हे जे इक्वेशन आहे याला आपण म्हणतो डी एलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये आर जो आहे हा आर काय असतो रिझल्टंट ऑफ ऑल द अप्लाइड फोर्सेस आणि याच्यापैकी एम इंटू ए मास ऑफ बॉडी. करेक्ट. तर मास हे बेसिकली कशाचं इंडिकेशन आहे इनर्शियाचं आहे. बरोबर आहे. म्हणजे एखादी बॉडी रेस्ट मध्ये आहे आणि आपण त्याला मोशन मध्ये न्यायचा प्रयत्न करतोय तर रेजिस्ट कोण करणार आहे इनर्शिया आणि इनर्शिया हा कोण रिप्रेझेंट करतं
मास रिप्रेझेंट करतं लिनियर मोशन मध्ये. अँग्युलर मोशन असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा रेजिस्टन्स रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे, तर तो सध्याचा विषय नाहीये. तर मास इंटू ऍक्सिलरेशन हे बेसिकली काय, इट इज द इंडिकेशन ऑफ इनर्शिया फोर्स. आणि इनर्शिया म्हणजे काय, रेजिस्टन्स टू चेंज ऑफ स्टेट. म्हणजे रेस्ट मध्ये जर एखादी बॉडी असेल तर त्याला मोशन मध्ये जाऊ वाटत नाही, आणि एखादी बॉडी जर मोशन मध्ये असेल तर त्याला रेस्ट मध्ये येऊ वाटत नाही. ठीक आहे, थोडक्यात जे आराम करतात त्यांना आरामच करू वाटतो, आणि जे काम करतात त्यांना कामच करू वाटतं. हॅव यू अंडरस्टूड द इनर्शिया? खूप सोपा लॉ आहे जो आपल्या रोजच्या आयुष्यात पण उपयोगाचा आहे. सो एम इंटू ए इज इनर्शिया फोर्स. ठीक आहे, आता याचं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. समजा आपण हा एक हॉरिझॉन्टल सरफेस कन्सिडर केलाय. हे मी काय एक्सप्लेन करतो हे पण सांगतो, पण जे एक्झाम्पल मी आता तुम्हाला शिकवणार आहे थोड्या वेळानंतर, त्यासाठी हे बेसिक तुम्हाला माहिती पाहिजे. हा इन्क्लाइंड सरफेस आहे समजा. या इन्क्लाइंड सरफेस वरती एक मास ठेवलेला आहे. ठीक आहे, आणि एक समजा फोर्स आहे. जे एक्झाम्पल आपण डिस्कस करणार आहे त्याच मी तुम्हाला बेसिक सांगतोय. या फोर्सचा समजा मॅग्निट्यूड आहे 400 न्यूटन, आणि समजा या बॉडीचं मास आहे 300 न्यूटन, आणि या बॉडीच्या मोशनचं समजा आपल्याला अनालिसिस करायचंय. Have you got the question? We want to analyze the motion of a body which is having weight of 300 Newton, which is pushed by a force of 400 Newton, and the body is moving upwards along an inclined surface. Problem लक्षात आलाय? Shall I continue? आवाज येतो बाळांनो? Yes, sir. ओके. Yes, So sir. we want to analyze this problem. ठीक आहे, मग आता तुम्हाला काय करावं, त्यासाठी फ्री बॉडी डायग्राम काढावं लागते. फ्री बॉडी डायग्राम काढताना काय काय काढायचं बघा. तर हा इन्क्लाइंड सरफेस आहे ज्याच्यावरती ही बॉडी आहे. बॉडी आपण डिटॅच केली असं गृहीत धरलं. ठीक आहे, तर कोणकोणते फोर्सेस या बॉडीवरती ऍक्ट होतील. तर पहिला फोर्स म्हणजे काय, वेट 300 Normal वेट ऑफ द बॉडी. आणि बरोबर आहे? नॉर्मल रिएक्शन. करेक्ट. त्याच्यानंतर ही बॉडी इन्क्लाइंड सरफेस वरती रेस्ट होते. म्हणजे दुसरा कोणता फोर्स आला सांगा प्लीज, सर्वांनी बोला. दुसरा कोणता फोर्स ऍक्ट होईल? reaction. नॉर्मल रिएक्शन. ठीक आहे, तर याला नोटेशन तुम्ही आर वापरलं असेल सर्वांनी, बरोबर आहे ना? हा, बरोबर आहे. आपली नोटेशन ही 100% सेम असणार आहेत, कारण सरांनीच मला स्टडी मटेरियल प्रोव्हाइड केलेलं आहे. सरांच्यामुळेच मी हा सब्जेक्ट शिकवायला घेतला आहे, शेख सरांमुळे. ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. ओके, सो आर एन, फक्त एन हे थोडंसं मी नोटेशन ऍड केलेलं आहे, आणि आपल्याला रिझल्टंट पण याच्यामध्ये काढावं लागतो, ज्याला आपण आर म्हणणार आहे. त्यामुळे नॉर्मल रिएक्शनला काय म्हणलं सध्या आपण, आर एन म्हणूया. चालतंय? Yes, sir. येस सर. अजून कोणता फोर्स ऍक्ट होईल बॉडीवरती, तर अप्लाइड फोर्स, त्याला पी म्हणा. अप्लाइड फोर्स 40. त्याचं मॅग्नेट्यूड किती 40. सांगितलंय? 400, बरोबर आहे? 400. आणि या बॉडीच्या मोशनचं आपल्याला अनालिसिस करायचं आहे. ठीक आहे, मग आता या केसमध्ये अदर दॅन दिस 3 फोर्सेस आपल्याला काय करायचंय, 2 फोर्सेस कन्सिडर करायचे आहेत. हे कुठले 2 फोर्सेस असतील सांगा बरं. Frictional force. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, परफेक्ट. तर पहिला फोर्स आहे फ्रिक्शनल फोर्स. त्याला आपण काय म्हणतो, एफ म्हणतो, बरोबर आहे? सो एफ इज इक्वल टू, एफ चा फॉर्म्युला काय, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. तर नॉर्मल रिएक्शनला आपण तात्पुरतं या प्रॉब्लेम मध्ये फक्त आर एन म्हणतोय. म्यू इंटू आर एन, वेअर Rn is the coefficient, mu is the coefficient of friction and Rn is normal reaction. तर हा जो फोर्स आहे फ्रिक्शनल फोर्स, ह्या बॉडीच्या मोशनला रेजिस्ट करतोय, बरोबर आहे? आणि अजून एक फोर्स जो आहे जो ह्या बॉडीच्या मोशनला रेजिस्ट करतोय, दॅट विल बी
द इनर्शिया फोर्स. बरोबर आहे. बॉडी रेस्ट मध्येच होते, त्याला रेस्ट मध्येच राहायची इच्छा होती, मोशन सुरू झाल्यानंतर रेजिस्ट होणार आहे. येस ऑर नो? म्हणजे परीक्षा संपल्यानंतर परत कॉलेजला येऊ वाटतं का? नाही येऊ वाटतं. दॅट इज इनर्शिया. इज दॅट क्लिअर? तर रेस्ट मधून मोशन मध्ये जाताना होणार जो रेजिस्टन्स आहे तो काय? इनर्शिया. दॅट इज m into a. इज दॅट क्लिअर? चला कंटिन्यू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मग या अनालिसिस मध्ये कसं होतं हे मी तुम्हाला समजावून सांगतो. हा काय प्रॉब्लेम आपण डी अल्बर्टचा सध्या सोडवणार नाही, कारण तो कायनेटिक्स मध्ये होणार आहे आणि ते तुम्ही व्यवस्थित स्टडी करा. तर फक्त मी तुम्हाला मेथड सांगतो सध्या. मग याच्यामध्ये तुम्ही काय करा, अज्युम दॅट द एक्स ऍक्सिस इज पॅरलल टू द इन्क्लाइंड सरफेस. म्हणजेच वाय ऍक्सिस कसा झाला हो? परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. इज दॅट क्लिअर? मग तुम्ही काय काय करणार? इक्वेशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम वापरा, समेशन एफ एक्स वापरा, समेशन एफ वाय, या दोन्ही गोष्टी काढा. बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय दोन्ही कसे असतील हो? 0. इज दॅट करेक्ट? Yes, sir. ठीक आहे. थोडस आता आपण मनातल्या मनात कॅल्क्युलेशन करूया. आता इमॅजिन करा, हा जो डब्ल्यू आहे त्याला मी रिझॉल्व्ह केला. कसा रिझॉल्व्ह केला? अलॉंग द सरफेस आणि परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. ठीक आहे. तर हा जो डब्ल्यू चा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आहे डब्ल्यू व्ही इज इक्वल टू आर एन. बरोबर आहे? येस ऑर नो? डब्ल्यू चा व्हर्टिकल Yes. कॉम्पोनंट काढता येऊ शकतो ना आपल्याला, अँगल माहिती असेल तर. Yes, sir. डब्ल्यू व्ही मिळेल. व्हर्टिकल फोर्सेस आता दोनच झाले, आर एन आणि डब्ल्यू व्ही. म्हणजे पहिली गोष्ट तुम्हाला काय मिळेल? डब्ल्यू व्ही इज इक्वल टू vertical component of the weight RN. is equal to normal reaction. पहिला मुद्दा समजलाय? shall I continue? Yes, sir. Okay. Yes, sir. नंतर ह्या W चा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट पण तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. साइन कॉस WH is दिल्यानंतर. equal बरोबर आहे. W चा P. हॉरिझॉन्टल Yes, कॉम्पोनंट करता येईल. 400 Newton. हॅलो, आता WV जर माहिती असेल तुम्हाला तर RN मिळाला, आणि RN मिळाल्यावर कोणता फोर्स मिळाला? F मिळेल का नाही? F Newton. तर F is equal to mu into RN. बरोबर आहे का? इज दॅट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. मग आता समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 वापरा. 400 न्यूटन हा पॉझिटिव्ह असेल, उजवीकडे चाललाय. बरोबर आहे ना? Yes. थांबा, मी टाइपच करतो बेटर वे. समेशन एफ एक्स ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. आता सांगा, राईट हँड साइडला कोणता फोर्स मूव्ह होतो? 400 ना, त्यामुळे तो पॉझिटिव्ह झाला. बरं का? 400. Yes, sir. मायनस डब्ल्यू एच म्हणजे काय? हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट ऑफ वेट. बरोबर ना? मायनस फ्रिक्शनल फोर्स. बरोबर ना? मायनस एम इंटू ए इज इक्वल टू 0. आता याच्यापैकी माहिती असलेल्या गोष्टी कुठल्या कुठल्या सांगा? 400 दिलेला फोर्स आहे. वेटचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट डब्ल्यू एच कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतो. डेफिनेटली येस. वेट माहिती म्हणजे आपल्याला तो कॉम्पोनंट कॅल्क्युलेट करता येईल. फ्रिक्शनल फोर्स मिळालाय का? येस. म्यू इंटू आर एन. बरोबर ना? मास ऑफ द बॉडी, वेट माहिती म्हटल्यावर मास माहिती होईल. येस और नो? So which Yes, is the sir. only unknown in this equation? A. A. So you will get some value of A in meter per second square. Is that clear? लक्षात आलं का? म्हणजे या प्रोसेस मध्ये मी काय केलं, ह्या संपूर्ण प्रोसेसचं कन्क्लुजन जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय समजलं? डी Albert's principle is used when we want
find out acceleration of the body. डी अॅलम्बर्टचं प्रिन्सिपल म्हणजे काय सांगा पहिल्यांदा. आता मी थोडक्यात तुम्हाला शिकवलेलं. डी अॅलम्बर्ट प्रिन्सिपल म्हणजे काय, आर मायनस एम ए इक्वल टू 0, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये ऍडिशनल कंडिशन कोणत्या वापरता, तर फ्री बॉडी डायग्राम काढून झाल्यानंतर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 आणि समेशन एफ वाय इक्वल टू 0 या कंडिशन वापरायच्या. आणि अल्टिमेटली याच्यामधून तुम्हाला काय मिळतं, ऍक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. हे जनरल एक्झाम्पल आहे. प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये अननोन हे वेगवेगळे असू शकतात. इज दॅट क्लिअर? हॅव यू अंडरस्टूड डी अॅलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल? हॅलो, प्लीज रिप्लाय. Yes, sir. Okay. Yes. Okay, I'll share the earlier PPT now once again. Okay, whether screen is visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we are back in work energy equation. Shall we continue? तर वर्क एनर्जी इक्वेशन हे आपल्याला काय सांगतं, ठीक आहे. तर वर्क एनर्जी आपल्याला इक्वेशन असं सांगतं, वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे जर तुम्हाला नोटेशन मध्ये लिहायचं असेल, W इज इक्वल टू डेल्टा. डेल्टा आता काय लिहिता येणार नाही इथे टायपिंग मध्ये, Change in kinetic energy. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी बी लिहितो. तर वर्क एनर्जी इक्वेशन आपल्याला सांगतं की एखाद्या बॉडीने जर वर्क केलेलं असेल तर तेवढाच चेंज हा कशामध्ये होणार आहे, त्या कायनेटिक एनर्जीचा. मग अशा आपण एक एक्झाम्पल डिस्कस केलं होतं की एखाद्या कारला जर ब्रेक अप्लाय केले नाहीत पण इंजिन बंद केलं तर तिथून पुढे जे मुवमेंट किंवा वर्क होणार आहे ते कुणामुळे होणार आहे, तर कायनेटिक एनर्जी युटिलाइज करून होणार आहे. इज दॅट क्लिअर? तर वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल एकदम सिंपल आहे. It tells us that the work done by a body is equal to change in kinetic energy. स्टेटमेंट लक्षात आले? थोडंसं Yes, रिप्लाय sir. करा बाळा, तुम्ही बोलल्याशिवाय मला बोलता येत नाही, हा माझा प्रॉब्लेम आहे. इज दॅट अंडरस्टूड? वर्क डन इज Yes, इक्वल sir. टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. प्रत्येकाचे काही ना काही प्रॉब्लेम असतात ना, माझा प्रॉब्लेम की मला स्टुडंट बोलल्याशिवाय शिकवता येत नाही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू यूज वर्क एनर्जी इक्वेशन. तर आपण डी अॅलम्बर्ट प्रिन्सिपल आधी थोड्या वेळापूर्वी पाहिलं. डी अॅलम्बर्ट प्रिन्सिपल कधी वापरतात, जर ऍक्सिलरेशन काढण्यावरती आपला फोकस असेल तर आपण कन्सिडर काय करतो, इनर्शिया फोर्स कन्सिडर करतो आणि डी अॅलम्बर्ट प्रिन्सिपल वापरतो. तर सेम त्याच टाइपचा प्रॉब्लेम जो आपण मगाशी पाहिला होता तोच प्रॉब्लेम आपण वर्क एनर्जी इक्वेशनने सुद्धा सोडवू शकतो. फक्त त्याच्यामध्ये कंडिशन काय असते, आपला फोकस जो असतो तो व्हेलॉसिटी मिळवण्यावरती असतो, बरोबर आहे. आणि आपण इनर्शिया फोर्स कन्सिडर करत नाही. तर बघा समरी मध्ये जे काय मी सांगतोय ते इथं नोट करून देतो म्हणजे तुम्हाला अजून क्लिअर होईल. प्रत्येक वेळी ऐकलेली गोष्ट कम्फर्टेबल असते असं नाही. बघा सगळ्यात महत्वाचं काय, डी अॅलम्बर्ट प्रिन्सिपल. considers inertia force and focuses on finding acceleration of body. डी अॅलम्बर्ट प्रिन्सिपल हा मुद्दा लक्षात आलाय पाहिजे तर आपण हा लिहून घेऊया, महत्वाचा आहे म्हणून. आणि वर्क एनर्जी इक्वेशन म्हणजे तोच प्रॉब्लेम वर्क एनर्जी इक्वेशन, ठीक आहे. तर हे काय बघा, इट डज नॉट कन्सिडर inertia force and focuses on
finding velocity of body. Velocity of body. of the body. तर मे बी एक प्रश्न या मोमेंटला तुम्हाला विचारावा वाटू शकतो की याच्यामध्ये इनर्शिया फोर्स आपण का कन्सिडर करत नाही. ठीक आहे. तर मगाचंच उदाहरण घेऊया, सोपं एक्झाम्पल. कार मूव्ह होते, कारचं इंजिन स्टॉप झालं पण ब्रेक अप्लाय केलेलं नाही. ठीक आहे. तर हा फेनॉमेनॉन आपण दोन पद्धतीने बघू शकतो. पहिला फेनॉमेनॉन म्हणजे काय, तर तुम्ही असं म्हणू शकता की ती बॉडी जी आहे ती बिकॉज ऑफ इनर्शिया फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होते. हा पहिला अप्रोच झाला. येस ऑर नो. आणि दुसरा अप्रोच म्हणजे काय, तर बॉडी मोशन मध्ये आहे म्हणजे त्याला काहीतरी कायनेटिक एनर्जी आहे आणि ती कायनेटिक एनर्जी वापरून बॉडी पुढे चाललेली आहे आणि काहीतरी वर्क झालेलं आहे. हॅव यू अंडरस्टूड द डिफरन्स बिटवीन टू अप्रोचेस? येस ऑर नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लक्षात आलं? तर डी अॅलम्बर्ट काय कन्सिडर करतो, बॉडी इनर्शियामुळे पुढे चालली असं गृहीत धरतो. फॉर एक्झाम्पल कार मागायचं आपण एक्झाम्पल. आणि वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल काय अज्युम करतं, तर त्या बॉडीने कायनेटिक एनर्जी युज केली कशासाठी, पुढे जाण्यासाठी. हॅव यू अंडरस्टूड द डिफरन्स? मला वाटतं हे 2 पॉईंट तुम्ही नोट डाऊन करावे. ही स्लाइड कम्प्लीट नोट करा प्लीज. एक 2 मिनिट देतो, नोट डाऊन ऑल द थिंग्स. आता पण जे सांगितलं ते समजलं सर्वांना? आर यू कम्फर्टेबल? प्लीज आन्सर. Yes, sir. Sir. ठीक आहे. When you complete writing, please inform me so that I can proceed.
प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये तुम्हाला थाउजंड्स ऑफ एक्झाम्पल दिसतील. त्याच्यामध्ये एखाद्या बॉडीची कायनेटिक एनर्जी जर चेंज झाली तर वर्क होतं, बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल क्रिकेटचं एक्झाम्पल केलं तर बॅटची काहीतरी मुवमेंट असते का नाही, म्हणजे बॅटची कायनेटिक एनर्जी असते, ती कशासाठी वापरली जाते? फॉर डुईंग द वर्क ऑन द बॉल. स्नूकर पाहताय तर त्या स्टिकची कायनेटिक एनर्जी असते, मोशन असते ना त्या स्टिकला, त्या स्टिकने जर बॉलला ढकललं. हॉकीचं एक्झाम्पल घ्या, कुठलं रिअल लाईफ एक्झाम्पल घ्या, तर कायनेटिक एनर्जी हे वापरली जाते कशासाठी? फॉर डुईंग द वर्क. दॅट इज द एसेन्स ऑफ वर्क एनर्जी इक्वेशन. लिहून झाल्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. तर याचं डेरिवेशन आहे, ठीक आहे. तर याचं डेरिवेशन ज्या तुम्हाला नोट्स मिळणार आहेत त्या नोट्स मध्ये पण आहे, पण त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ स्टेप्स जास्त आहेत, मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट जास्त आहे, एक्झॉस्टिव्ह आहे. पण जर सोप्या कमी स्टेप्स मध्ये समजावून घ्यायचं असेल तर ते आपण अशा पद्धतीने समजून घेऊ शकतो. फर्स्ट यू रीड द 3-4 स्टेप्स अँड टेल मी वेदर इट इज अंडरस्टूड बाय यू. कारण याच्यामध्ये शिकवायसारखं काहीच नाहीये, मी रिपीट करेन पण आधी तुम्ही समजावून घ्या. वर्क एनर्जी इक्वेशनचं हे डेरिवेशन आहे. प्लीज रीड फॉर 1 minute. Is it understood? Shall I start the discussion now? Hello, shall we discuss? आवाज येतो का बाळांनो? Yes, sir. ओके, चला आता सर्वांनी बोलायचंय. व्हॉट डज द वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल टेल? वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल काय सांगतं आपल्याला? तर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. हे आपल्याला डिराईव्ह करायचं आहे, ठीक आहे. हाऊ वी हॅव स्टार्टेड विथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ऍक्सिलरेशन, ठीक आहे. याच्यामध्ये आपल्याला ऍक्सिलरेशनची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. ती कुठून आपण फाइंड आउट करतो? युझिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काय सांगतं? v square is equal to u square plus twice as, ठीक आहे. त्यातल्या टर्म रिअरेंज केला आणि ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. काय ती? v square minus u square divided by twice s, where v is the final velocity, u is the initial velocity and s is the displacement of the body. तर इथलं जर m into a आहे तिथं ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू पुट अप केली, m into दिस ब्रॅकेट. हा ब्रॅकेट म्हणजे काय? तर ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू, ठीक आहे. पुन्हा एकदा टर्म रिअरेंज केल्या, ठीक आहे. 1/2 m जो आहे म्हणजे m/2 थोडक्यात, त्याने v स्क्वेअर आणि u स्क्वेअर ला मल्टिप्लाय केलं आणि 1/s बाहेर घेतला. इज दॅट क्लिअर? आणि हा जो s आहे परत कुठे नेला? राईट हँड साइडला. तर मिळालं काय बघा? f into s is equal to half mv square minus half mu square. Now, what is the interpretation of this equation? F into S, जे force into displacement. ही कशाची डेफिनेशन आहे? वर्क डन ची डेफिनेशन आहे, बरोबर आहे. वर्क डन इज इक्वल टू v म्हणजे काय? फायनल वेलोसिटी, म्हणजे हाफ mv स्क्वेअर का असेल? फायनल कायनेटिक एनर्जी. हॅलो, Yes, sir. काय डाऊट आहे का? Shall I continue? Yes, sir. ओके, तर बघा ह्या इक्वेशनचं इंटरप्रिटेशन आपण पाहतोय. F into S इज इक्वल टू वर्क डन. V म्हणजे काय असते? फायनल वेलोसिटी असते. मग हाफ mv स्क्वेअर म्हणजे काय झाली? फायनल कायनेटिक एनर्जी, बरोबर आहे का? येस सर. फायनल कायनेटिक एनर्जी, ठीक आहे. U म्हणजे काय? इनिशियल वेलोसिटी, Initial म्हणजे velocity. हाफ mu स्क्वेअर म्हणजे काय झालं?
इनिशियल के. Initial. माउसने लिहिताना थोडस कम्फर्टेबल नसतं. सो वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल फायनल कायनेटिक एनर्जी मायनस इनिशियल कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच काय डेल्टा के ई. सो वर्क डन इज इक्वल टू change in kinetic energy, which is also known as the work energy equation. So this is the simple derivation related to work energy equation. जास्त आणखी डिटेल्ड मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट पाहिजे असेल तर नोट्स मध्ये हे इक्वेशन मिळेल तुम्हाला. पण डेरिव्हेशन हे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचारलं जाऊ शकत नाही कारण आपण ऑनलाईन एमसीक्यू टाइप एक्झाम देणार आहोत. इज दॅट क्लिअर? नोट करताय? राईट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, डेरिव्हेशन ऑफ वर्क एनर्जी इक्वेशन. आणि 4-5 स्टेप्स लिहून काढा. डेरिव्हेशन ऑफ वर्क एनर्जी इक्वेशन. आय होप वी आर गिव्हिंग इनफ टाइम फॉर ऑल द डिस्कशन. कुठेही गडबड होत नाही असं वाटतंय मला, बरोबर आहे ना? Yes, sir. ओके. फक्त गंमत असं की सिलेबसच कमी केलेला आहे त्यामुळे कमी वेळात हा चॅप्टर होऊन जाईल. ओके. आणि सिलेबस कमी करताना म्हणजे अशी केअर घेतलेली आहे की हे जे बेसिक कन्सेप्ट लागतात जे तुम्हाला आफ्टरवर्ड्स लागतात, जर तुम्ही मेकॅनिकल सिव्हिलचे असाल सॉम मध्ये वगैरे जे बेसिक कन्सेप्ट लागतात ते ठेवलेले आहेत आणि इतर गोष्टी कमी केलेल्या आहेत. Have you noted this derivation? Shall we continue? लिहून झालंय? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now check the syllabus whether we have discussed all the things. Have we discussed the potential energy, kinetic energy, principle of conservation of energy and work energy equation? या सगळ्या गोष्टी डिस्कस झालेल्या आहेत का? Is it over? Yes or no? Yes, sir. Okay, so now it is Yes, the time sir. to discuss the numerical. Okay, so the first sample numerical we want to discuss is based on the potential energy and kinetic energy. Statement लिहून घेताय मग आपण डिस्कस करूया. So here it is given that a pump lifts 40 cubic meter of water to a height of 50 meter. एक वॉटर पंप आहे जो 40 मीटर क्यूब एवढं व्हॉल्यूम लिफ्ट करतोय. तर 40 क्यूबिक मीटर हे काय दिलं आपल्याला? व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर लिफ्टेड. ठीक आहे. नेक्स्ट, इट इज लिफ्टेड अप टू हाईट ऑफ 50 मीटर म्हणजे एच दिलेलं आहे. तर इथं बघा, इफ व्हॉल्यूम इज गिवन
व्हॉल्यूम माहिती असेल तर तुम्ही डेन्सिटी माहिती असेल तर मास कॅल्क्युलेट करू शकता. आणि हाईट h दिली म्हणजे mgh पोटेन्शियल एनर्जी किती आपण रेज केली हे काढू शकतो. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर. हॅलो, आर यू लिस्निंग और आर यू रायटिंग? मला काहीतरी कळू द्या मॅडम, तुम्ही काय करताय. माझ्या स्क्रीनवर मिस दिसतो स्वतःला. व्हॉट आर यू डुइंग? आर यू नोटिंग द स्टेटमेंट और आर यू लिस्निंग? काय करताय? नोट करतोय. नोट करता. ठीक आहे, नोट झाल्यानंतर एक्सप्लेन करेन मी. थांबतो थोडस. मग स्टेटमेंट लिहून घ्या आणि थांबा. स्टेटमेंट लिहून झालंय? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is a simple example based on calculation of kinetic energy and potential energy. तर या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलंय व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर, जे किती दिलंय 40 मीटर क्यूब. ठीक आहे. मग या व्हॉल्यूमला जर तुम्ही डेन्सिटीने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला काय मिळेल? मास ऑफ द वॉटर. ठीक आहे. नेक्स्ट, इट इज लिफ्टेड थ्रू अ हाईट ऑफ 50 मीटर. एम माहितीये, एच माहितीये, जी न मल्टिप्लाय करा, काय मिळून जाईल? पोटेन्शियल एनर्जी mgh. ठीक आहे. आणि वॉटर ज्यावेळी लिफ्ट होतं त्यावेळी त्याची तुम्हाला व्हेलॉसिटी दिली. किती दिली? 5 मीटर पर सेकंड, म्हणजे हाफ इंटू m इंटू v स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी मिळेल. इथपर्यंत समजलंय? Yes, sir. ओके. नंतर काय सांगितलंय की किती एनर्जी स्पेंड होईल. तर टोटल एनर्जी किती स्पेंड होणार आहे? कायनेटिक एनर्जी K प्लस plus P. पोटेन्शियल एनर्जी, एवढी एनर्जी स्पेंड होणार आहे. Potential कशासाठी? energy. वॉटर लिफ्ट करण्यासाठी. ठीक आहे. त्यानंतर काय सांगितलंय? हे जे लिफ्टिंग ऑफ वॉटर आहे हे किती वेळात झालंय? हाफ एन आवर, म्हणजे टाइम दिलाय. बरोबर का? टाइम दिला म्हणजे काय? तर वर्क डन डिवायडेड बाय टाइम, हे काय असते? पॉवर असते. ठीक आहे. म्हणजे पॉवर कॅल्क्युलेट करायची. आणि त्याच वेळी तुम्हाला काय सांगितलंय? जर पंपची इफिशियन्सी 70% असेल तर पंपला इनपुट पॉवर किती दिले? हॅव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? हॅलो, Yes, क्वेश्चन sir. लक्षात आलं Yes, सर्वांच्या? sir. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट, आता बघा रिलेशन काय आहे? 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉटर किंवा व्हॉल्यूमचं रिलेशन सांगतो इन जनरल. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लिटर. ठीक आहे. आता वॉटरची डेन्सिटी किती आहे? 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. याचा जर दोन्हीकडे तुम्ही 1000 ने मल्टिप्लाय केलं तर 1 लिटर ऑफ वॉटर, हे फक्त वॉटर साठी मी रिलेशन सांगतो. 1 लिटर इज इक्वल टू 1 kg फॉर वॉटर ओनली. ठीक आहे. मग बघा व्हॉल्यूम किती दिलंय? 40 मीटर क्यूब, म्हणजे ते किती झालं? 40,000 लिटर्स. आणि 40,000 लिटर्स म्हणजेच काय? 40,000 kg, बिकॉज रो इज इक्वल टू 1. एका लिटरचं व्हॉल्यूम किती असतं? 1 kg असतं. तर मास किती झालं? m, 40,000 kg. किती हाईटने लिफ्ट केलंय? 50 मीटर. त्यामुळे mgh कॅल्क्युलेट करा. m इंटू g इंटू h, 19,62,000 काहीतरी येत आहे. ठीक आहे. देन वेलोसिटी इज गिवन. वेलोसिटी किती आहे? 5 मीटर पर सेकंड.
त्यामुळे कायनेटिक एनर्जी काय येणार आहे, हाफ mv स्क्वेअर, ते पण कॅल्क्युलेट करा. मग टोटल एनर्जी वॉटरची किती रेट झाली, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, ते कॅल्क्युलेट करा. 11,170 काहीतरी येतं. ठीक आहे. आता ही आउटपुट एनर्जी जी आहे किंवा ही जी एनर्जी रेज केली वॉटरची, ही कुणी प्रोव्हाइड केली, तर ते पंपाने प्रोव्हाइड केले. म्हणजेच ती पंपाची कुठली एनर्जी आहे, आउटपुट एनर्जी. बरोबर आहे. मग आता पॉवर कशी काढणार, तर टोटल एनर्जी कंझ्युम्ड बाय द पंप पर युनिट टाइम. टाइम किती दिलाय, 30 मिनिट्स. त्याला सेकंड्स मध्ये कन्वर्ट केलं, 1800 सेकंड्स. तर ही झाली आउटपुट पॉवर. पण पंपाची इफिशियन्सी किती आहे, 70% आहे. 70% म्हणजे काय, 70/100 म्हणजे 0.7. तर इनपुट हे आउटपुट पेक्षा जास्त असणार आहे. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शिकलाय ना, इफिशियन्सी इज ऑलवेज लेस दॅन 100. त्यामुळे इनपुट एनर्जी जास्त असणार आहे. त्यामुळे ही जी काय आउटपुट पॉवर आहे त्याला डिवाइड करा 0.7 ने. यू विल गेट इनपुट पॉवर ऑफ द पंप. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? लक्षात आलं का बाळांनो? प्लीज रिप्लाय. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर पुन्हा एकदा एक सिम्पलच प्रॉब्लेम आहे हा, फारसं काय याच्यामध्ये शिकवायसारखं नाही. याचा स्नॅपशॉट घेताय तुम्ही. पुढचा प्रॉब्लेम आपण लिहून घेऊया किंवा नोट डाऊन करूया. स्नॅपशॉट घेताय का? शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. So this is the sample numerical on potential energy and kinetic energy. हा प्रॉब्लेम मात्र आपण लिहून घेऊया, नोटबुक मध्ये व्यवस्थित सॉल्व्ह करून घेऊया. तर मगाशी हाच प्रॉब्लेम मी तुम्हाला शिकवला होता, कसा, बाय युजिंग डी अॅलम्बर्ट प्रिन्सिपल. आठवतंय का? आता तोच प्रॉब्लेम आपल्याला सोडवायचा आहे वर्क एनर्जी इक्वेशन ना. प्लीज नोट डाऊन द स्टेटमेंट आणि हा आपण व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन करून नोटबुक मध्ये सोडवूया. राईट डाऊन द स्टेटमेंट. A body weighing 300 Newton is pushed up a 30 degrees inclined surface. Weight of the body is given to you, which is 300 Newton. Inclination of the surface 30 degrees with the horizontal. Pushed by a 400 Newton force. So the applied force P is given as 400 Newton acting parallel to the inclined surface. If the initial velocity of the body is 1.5 meter per second, so initial velocity u is given to us, and the coefficient of kinetic friction is 0.2. mu दिलाय आपल्याला. Find the velocity, म्हणजे final velocity v काढायची आपल्याला. The body will have after moving 6 meter distance. तर displacement along inclined surface दिले 6 meter. We have to find out final velocity v. तर इथं पहिली गोष्ट आपण नोट करूया. ठीक आहे, स्टेटमेंट लिहून झाल्यानंतर सांगा.
लेक्चर चालू. झालं सर. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द गिवन डेटा. तर या प्रकारच्या प्रॉब्लेम मध्ये पहिल्यांदा आपण गिवन डेटा नोट करूया. तर काय दिलंय, इन्क्लिनेशन ऑफ द सरफेस हाऊ मच 30 डिग्रीज. बरोबर आहे. नेक्स्ट, वेट ऑफ द बॉडी इज गिवन टू यू 300 न्यूटन. अप्लाइड फोर्स 400 न्यूटन. बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन ला मूव्ह होते. इनिशियल वेलोसिटी किती आहे 1.5 आणि आपल्याला मिळवायचे फायनल वेलोसिटी v व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. तर याच्यामध्ये बघा, आपण डी अल्बर्ट प्रिन्सिपल हा प्रॉब्लेम डिस्कस केला होता. डी अल्बर्ट मध्ये आपण काय कन्सिडर करत होतो, इनर्शिया फोर्स कन्सिडर करत होतो आणि काय मिळवत होतो, वेलोसिटी. आठवत आहे. तर वर्क एनर्जी इक्वेशन मध्ये आपल्याला काय करायचंय, इनर्शिया फोर्स कन्सिडर करायचा नाही. मग आपल्याला काय कन्सिडर करायचंय, चेंज इन कायनेटिक एनर्जी, ज्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळेल, वेलोसिटी मिळते. तर आपण समजावून काय घेतलं, ऍक्सेलरेशन पाहिजे असेल तर डी अल्बर्ट प्रिन्सिपल वापरा आणि वेलोसिटी पाहिजे असेल तर काय वापरायचं सांगा. Work energy. Work energy equation. Do remember the most important thing. When you want to find out the acceleration, use D'Alembert's principle and consider inertia force. When you want to find out the velocity, neglect inertia force and use work energy equation. equation. Shall we continue? Yes sir. Yes, Okay. sir. फ्री बॉडी डायग्राम आता इथेच एक्सप्लेन करू द्या, कारण मगाशी समजलेले आपल्याला. हा इन्क्लाइन सरफेस आहे, एरो दाखवलेला. ठीक आहे. इन्क्लिनेशन विथ द हॉरिझॉन्टल किती सांगा, 30 डिग्रीज. बरोबर आहे. नेक्स्ट, हे म्हणजे काय, वेट ऑफ द बॉडी. बरोबर आहे ना. ऑलवेज ऍक्टिंग Yes sir. व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. Downward. ठीक आहे. आता याचा आपण अँगल कॅल्क्युलेट करूया. जर इन्क्लाइन सरफेसचा अँगल हा जर 30 डिग्री असेल तर ऑफकोर्स हा अँगल सुद्धा किती असणार आहे, 30. बरोबर आहे ना. येस ऑर नो. दोन लाईन मधला अँगल आणि त्यांच्या दोन परपेंडिक्युलर मधला अँगल हा सेम असतो. त्यामुळे इथला जो अँगल आहे, हा आता क्रॉस दाखवलेला, हा 30 डिग्री आहे. म्हणजे ऑफकोर्स हा अँगल किती असेल, 60 डिग्रीज. इज दॅट क्लिअर? Yes sir. मग आता बघा, आपण काय करतोय, एक्स ऍक्सिस घेतोय पॅरलल टू द इन्क्लाइन सरफेस आणि वाय ऍक्सिस कसा घेतोय, परपेंडिक्युलर टू द इन्क्लाइन सरफेस. म्हणजे बघा, हॉरिझॉन्टल कंपोनंट सेपरेट काढू द्या डायग्राम, का इथं समजते सर्वांना? Separate करा sir. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. फक्त हे व्हॅल्यूज तुम्ही नोट केलेत ना सगळ्या? Okay, now whiteboard is visible to you? Yes sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. याच्यामध्ये बघा आता, this is the horizontal surface. Then the inclination of the surface with the horizontal is
30 degrees along this surface we are considering one body. अरे बापरे, हे मूव होत नाही. ठीक आहे. तर ही बॉडी आहे. ठीक आहे. तर आपण काय कन्सिडर करतोय, डिफरंट फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉडी. तर पहिला फोर्स आहे अप्लाइड फोर्स, बरोबर आहे. याचं मॅग्नेट्यूड किती आहे सांगा. 400 400 न्यूटन. न्यूटन. नाराज आहे का माझ्यावर बाळांनो? कोणीच उत्तर देत नाही. शेख सरांना बोलू का मग उत्तर देताल तुम्ही? नो सर. देताय ना. Okay, this is applied force 400 Newton. Okay. Then weight of the body. 300 Newton. It is 300. having magnitude of 300 Newton. Newton. Okay. Then in addition to this, one more force will act on the body. ठीक आहे. तो कोणता असेल हो? RN. Frictional force. अपोजिट टू मोशन सध्या आपण घेतोय. हा फोर्स कुठला असेल सांगा. फ्रिक्शनल बरोबर आहे. अजून एक फोर्स आपल्याला ऍड करावा लागेल, जो म्हणजे काय असेल, नॉर्मल रिएक्शन. बरोबर ना. नॉर्मल रिएक्शन कसे असेल, Yes. परपेंडिक्युलर टू द इन्क्लाइंड सरफेस. या फोर्सेसला आपण नाव देऊया बघा. तर हा फोर्स आहे RN, नॉर्मल रिएक्शन. आणि आपलं रिझल्टंट काढायचं, त्याला आपण नाव काय देणार आहे, R देणार आहे. त्यामुळे नॉर्मल रिएक्शन सध्या काय म्हणू आपण, RN म्हणू. आणि हा जो फोर्स इथं आहे, हा काय, फ्रिक्शनल फोर्स, विच इज इक्वल टू काय मॅग्नेट्यूड असेल, म्यू. म्यू असं काय करतो, कारण इथं सिम्बॉल अवेलेबल नाहीत माझ्याकडे. म्यू इंटू RN. RN. हा झाला फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक आहे. इनर्शिया फोर्स कन्सिडर करत नाही. प्लीज अंडरलाईन दिस पॉइंट. इथं आपण इनर्शिया फोर्स M इंटू A कन्सिडर करत नाही, कारण आपण काय कन्सिडर करतोय, चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. इज दॅट क्लिअर? Yes sir. जर हाच प्रॉब्लेम डीएलएम मध्ये असता तर आपण काय केलं असतं, M इंटू A पण घेतला असता. समजतंय का? पण आपण वर्क एनर्जी इक्वेशन कन्सिडर करतोय, त्यामुळे इनर्शिया फोर्स कन्सिडर करायचा नाही. ठीक आहे. आता पहिली गोष्ट आपल्याला काय करावं लागेल बघा. द फर्स्ट थिंग वी हॅव टू डू इज, थोडस वेट करा. हे काय असते ऑनलाईन मध्ये, टाइम कन्झ्युमिंग प्रकार असतो हे सगळं. ठीक आहे, पण अंडरस्टँडिंग चांगलं होऊ शकतं. तर 300 न्यूटन फोर्स जो आहे, त्याचा आपण पहिला कॉम्पोनंट घेतला. हा कसा असेल, पॅरलल टू द सरफेस. समजतंय? आणि दुसरा कॉम्पोनंट जो घेतला, हा कसा असेल, परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. ब्ल्यू कलर मध्ये कॉम्पोनंट दिसतात Perpendicular to सर्वांना. surface. Yes sir. ओके. मग आता हा जो कॉम्पोनंट आहे अलॉंग द सरफेस, ठीक आहे, सुरुवातीला अँगल सांगावं लागेल ना तुम्हाला. तर हा अँगल जर 30 डिग्री 30. असेल, तर ऑफकोर्स हा अँगल सुद्धा किती आहे, 30 आहे. 30. पण आपल्याला त्या अँगल मध्ये इंटरेस्ट नाही. आपल्याला कोणता पाहिजे, त्याचा ऍडजस्टंट अँगल 60. पाहिजे, जो असणार आहे 60. 60 डिग्रीज. शॅल आय कंटिन्यू? Yes sir. ओके. हा अँगल जर 60 असेल तर अलॉंग सरफेस कॉम्पोनंट काय असेल सांगा, 300 बरोबर ना, इंटू कॉस Yes. ऑफ 60. बरोबर आहे. त्याच्याबरोबर अँगल दिलेला आहे, Yes. तो कॉम्पोनंट कॉस असतो. बरोबर आहे. अँगल हॉरिझॉन्टल आहे, त्यामुळे हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट कॉस झाला. बरोबर आहे. आणि हा परपेंडिक्युलर कॉम्पोनंट काय झाला, 300 360. sin 60. sin of 60. लक्षात आलंय? Yes sir. Okay, so this is the free body diagram. Let me repeat it for you. Sorry. तर काय काय केलं बघा आतापर्यंत. We have drawn the free body diagram. FBD. The given body.
Which forces we have considered? We have considered weight W, magnitude किती आहे 300 न्यूटन, त्याचे दोन कंपोनेंट्स मिळवले. 300 थोडा इकडे गेला साइडला, प्रॉपर लोकेशनला घेतो. So weight W is 300 Newton and we have resolved it into two components. One component is parallel to the surface, other is perpendicular to the surface. First one is clear. The second force acting on the body is normal reaction, which is perpendicular to the inclined surface. The third force acting is 400 Newton, which is in upward direction, that is applied force P, and the resisting force is frictional force mu into Rn. In this case, we are not considering the inertia force because we are not using D'Alembert principle. So in this case, we will focus on the velocity, means we are going to use work energy equation. Free body diagram काढून घेता सध्या? Yes, sir. काढून घ्या. Free body diagram झाले. Shall we continue? Yes, sir. Okay. We're done. Point number 1. Consider summation of Fy equal to 0. Summation तुम्ही नोटेशन वापरा. मला इथं व्हाईट बोर्ड वरती नोटेशन सिम्बॉल अवेलेबल नाहीये. सिग्माचा साइन करा. Summation Fy equal to 0. ठीक आहे. याच्यामध्ये फार तर नोट करा. ही डायरेक्शन कुठली घेतली आपण? X डायरेक्शन along the surface. Y डायरेक्शन कशी घेतली? Perpendicular to the surface. Consider summation Fy equal to 0. ठीक आहे. तर आता त्यानुसार अपवर्ड फोर्स कुठला आहे? Rn. So upward force will be positive Rn minus 300 into sine of किती? 60 ना? 60. Is equal to 0.
This gives us the value of normal reaction Rn. Sin 60 म्हणजे cos 30 म्हणजे 0.86 into 300. 250 च्या आसपास काहीतरी आन्सर येईल. बघा बरं किती येतो Rn. $259.80. ठीक आहे 259.80 न्यूटन. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ Rn. ओके, पहिला फोर्स आपल्याला मिळाला पॉइंट नंबर 1 मध्ये. इमिडिएटली लगेच काय मिळेल सांगा आपल्याला. इफ यू गेट Rn, which force can be calculated? Mu into Rn. बरोबर आहे. त्याला आपण काय म्हणलं, फ्रिक्शनल फोर्स. बरोबर ना. Fixed. Yes, sir. Okay, so write down point number 2. Frictional force. I hope you are getting the things. समजता सर्वांना. F is equal to mu into Rn. Substitute the values. F is equal to mu किती 0.2 ना into Yes, sir. 259.80. Value of F. 250 चं 20% म्हणजे 51.952 वगैरे येईल काय तर आन्सर. 260 चा 5 51.96. 51.96. Okay, so this is Newton because it is force. बरोबर आहे. आता वर्क एनर्जी इक्वेशन काय सांगतं आपल्याला, तर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. पण तो फोर्स कुठला असला पाहिजे, रिझल्टंट असला पाहिजे. बरोबर आहे का. हा. त्यामुळे आता तुम्हाला काय करायला लागेल, आता व्हर्टिकल फोर्सेसचे कॅल्क्युलेशन झाले, तर हॉरिझॉन्टल फोर्सेस जे सगळे आहेत, कोणते कोणते हॉरिझॉन्टल फोर्सेस सांगा बरं. फ्रिक्शनल फोर्स आहे. बरोबर आहे. अजून हॉरिझॉन्टल कोणता फोर्स आहे. नाही, लेफ्ट टू राईट जाऊया की. 30 cos 6. हा 300 300 cos cos 60. हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे. दोन्ही फोर्सेस कसे आहेत, लेफ्टला म्हणजे निगेटिव्ह आहेत. बरोबर आहे. आणि पॉझिटिव्ह फोर्स एकच आहे, तो कुठला आहे, 400. 400. पॉइंट नंबर 3 मध्ये लिहा, रिझल्टंट ऑफ फोर्सेस along the inclined surface. एक्स ऍक्सिस म्हणा, इन्क्लाइंड सरफेस म्हणा, काय पण म्हणा. तर याला आपण नोटेशन आर वापरतोय, म्हणून नॉर्मल रिएक्शनला आपण Rn वापरला. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. मायनस एफ. पुढचं सांगा. Minus 30. Minus 300 cos 60. 60. 300 400. cos 60. Correct. Plus 400. Plus 400. 400. Plus 400. This is the value of R. किती आहे ते सांगा मला. कॅल्क्युलेशन परफेक्ट करा. एफ ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली किती आहे, 51.96. ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. -52 मायनस cos 60 म्हणजे sin 30 झालं. बरोबर का. sin 30 1/2 त्याचे -150 आणि -50 -200 400 200 च्या आसपास काहीतरी रिलीज होतं. 198 वगैरे काहीतरी येईल बघा. Yes, sir. 198.04. 198.04. 04. ठीक आहे. न्यूटन. ठीक आहे. And write down the next point. As per work energy equation,
वर्क डन इज इक्वल टू फायनल कायनेटिक एनर्जी मायनस इनिशियल कायनेटिक एनर्जी. वर्क डन म्हणजे काय असेल बघा, वर्क डन म्हणजे काय असेल सांगा आता. तर रिझल्टंट फोर्स बरोबर आहे ना, इनटू Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट किती अंतर ट्रॅव्हल केल्यावर व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करायची तुम्हाला, 6 मीटर पुढे गेल्यानंतर. समजतं ना, बॉडी जिथं आहे आणि किती व्हेलॉसिटी मूव्ह होते, 5 मीटर पर सेकंद. येस ऑर नो? गिव्हन डेटा चेक करा एकदा. माझ्यासमोर ती स्क्रीन नाही आता, नोटबुक मध्ये तुम्ही लिहिलंय. इनिशियल व्हेलॉसिटी किती आहे, 5 मीटर पर सेकंद आहे ना. 1.5. 1.5. ओके. तर इनिशियली बॉडी मूव्ह होते सुरुवातीला 1.5 मीटर पर सेकंद, म्हणजे यू किती झाला 1.5. किती डिस्टन्स मूव्ह होते, 6 मीटर. 6 आणि meter. 6 मीटर मूव्ह झाल्यानंतर त्याची फायनल व्हेलॉसिटी किती असेल हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. हॅव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? सो आर इंटू एस इज इक्वल टू फायनल कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय असेल, 1/2. 1/2च्या ठिकाणी मी काय लिहितोय 0.5 इंटू मास म्हणजे काय असेल, W/G. बरोबर आहे का, हा. इंटू V square. V स्क्वेअर. बरोबर आहे, मायनस इनिशियल कायनेटिक एनर्जी काय असेल 0.5 1/2 इंटू W M म्हणजे काय झालं W/G. into U square. करेक्ट, इंटू U स्क्वेअर. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज. R किती आहे 198 रिझल्टंट फोर्स 0.04 इंटू किती डिस्टन्स मूव्ह झाली बॉडी 6 मीटर ना, हा. इज इक्वल टू जे काय आहे ते आता तुम्ही लिहा. आणि याच्यामध्ये अननोन कोण असणार आहे, बरं करूया कॅल्क्युलेशन, काय 2 मिनिट जातील. 0.5 आपल्याला MCQ पण घ्यायचेत ना, आणि रविवारचा दिवस आहे त्यात ना. W किती आहे 300 ना, डिवायडेड बाय 9.81 इंटू V स्क्वेअर कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बरोबर आहे का, मायनस 0.5 इंटू मास किती हो, मास कॅल्क्युलेट करायचं 300 बाय 9.81 इंटू U स्क्वेअर म्हणजे काय 1.5 इंटू 1.5. त्याच्यामध्ये एकच अननोन आहे, जो कोण आहे V. बरोबर आहे, गेट सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला V ची व्हॅल्यू मिळेल. म्हणून लक्षात आलंय, मगाची स्लाइड वरती आपल्याला याचं उत्तर मिळेल जर वेळ लागत असेल तर. यू कॅन टेक अ स्नॅपशॉट ऑफ दिस. सर ऐका ना, तिथं आपण लिहिलंय रिझल्टंट ऑफ फोर्स, तिथं आर का घ्यायचं? आर म्हणजे नोटेशन वापरलं ना रिझल्टंट साठी. मग ती समेशन एफएक्सच झालं की, म्हणजे त्याची समेशन एफएक्सचीच व्हॅल्यू झाली ती. हा बरोबर की, मग त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहिलं ना आपण, रिझल्टंट अलॉंग एक्स ऍक्सिस म्हणजेच काय झालं समेशन एफएक्स येतो. बरोबर आहे की, म्हणजे तिथं आर घ्यायचं का एफएक्सच्या जागी? नाही तुम्ही नोटेशन मध्ये कन्फ्युज होऊ नका. आपण काय कॅल्क्युलेट केलं बघा, ठीक आहे. मुवमेंट कोणता, पहिला प्रश्न माझा, वर्क तुम्हाला कोणत्या डायरेक्शन मध्ये कॅल्क्युलेट करायचंय, एक्स ऍक्सिस भोवती. बरोबर आहे,
येस ऑर नो? येस सर. वर्क जर तुम्हाला एक्स डायरेक्शनला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर सर्व फोर्सेसची जी गोळाबेरीज आहे ज्याला आपण रिझल्टंट म्हणतो ती पण एक्स ऍक्सिस भोवतीच पाहिजे ना. आणि वर्कची डेफिनेशन काय? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बरोबर आहे. मग जर तुम्हाला एक्स डायरेक्शन मधलं वर्क कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर तुम्हाला फोर्स पण कसा माहिती पाहिजे? एक्स डायरेक्शनचा जो असेल ह्या सगळ्यांचा रिझल्टंट. आणि डिस्प्लेसमेंट पण कशी पाहिजे? अलॉंग एक्स डायरेक्शनच पाहिजे. म्हणून पहिल्यांदा तुम्ही काय काढलं? एक्स ऍक्सिस किंवा अलॉंग द इन्क्लाइन्ड सरफेस दोन फोर्सेस निगेटिव्ह आहे, एक पॉझिटिव्ह आहे, ह्या सगळ्यांचा रिझल्टंट काढला आणि त्या रिझल्टंटला कशाने मल्टिप्लाय केलं? डिस्प्लेसमेंट अलॉंग एक्स डायरेक्शन आर इंटू एस. समजतंय का? आर म्हणजे काय? तर टोटल फोर्स अलॉंग एक्स डायरेक्शन आणि एस म्हणजे काय? डिस्प्लेसमेंट अलॉंग एक्स डायरेक्शन. कन्सेप्ट लक्षात आलाय? नोटेशन कुठले वापरा, आर म्हणा, ए म्हणा, बी म्हणा, पी म्हणा, काय पण म्हणा, पण तो काय एक्स ऍक्सिसला ऍक्ट होणारा टोटल फोर्स आहे. लक्षात आलं का? येस इज सर. दॅट क्लिअर? येस. ओके. डाऊट असेल तर विचार अवश्य. सर velocity 8.93. ठीक आहे. उत्तर जे आहे ते त्या स्लाइड मध्ये आहे, आपण चेक करूया. लक्षात घ्या कॅल्क्युलेशन कधी पण होऊ शकतात, पण अंडरस्टँडिंग आपण प्रयत्न करतोय. स्क्रीन दिसते पूर्वीची? पीपीटी Yes, दिसते का sir. सर्वांना? Yes, sir. ओके. Okay, so the answer is 8.942 meter per second. Have you understood the problem? Yes, sir. तर याच पद्धतीनं डी अॅलम्बर्ट प्रिन्सिपल मध्ये जे प्रॉब्लेम आपण सोडवणार आहोत ते सर्व प्रॉब्लेम आपण वर्क एनर्जी इक्वेशन न सॉल्व्ह करू शकतो. फक्त कंडिशन काय असतं? डी अॅलम्बर्ट मध्ये इनर्शिया फोर्स कन्सिडर करतात, ऍक्सेलरेशन मिळवतात आणि वर्क एनर्जी मध्ये काय करतात? इनर्शिया फोर्स निग्लेक्ट करतात आणि वेलोसिटी मिळवतात. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. तर आता थिअरी किंवा न्यूमरिकल याचं आपण एक थोडीशी आयडिया घेतलेली आहे. आता चॅप्टर सोपा असल्यामुळे याच्यावरती एमसीक्यू पण सोपेच आहेत. ठीक आहे. एमसीक्यू कुठे गेले आता? सेकंड स्क्रीन इज विजिबल. नवीन स्क्रीन दिसायला लागली ना? Yes, sir. Yes, sir. तर या नोट्स आहेत ज्या तुम्हाला शेअर केल्या जातील. ठीक आहे, आता दाखवत नाही. याच्यामध्येच एमसीक्यू आहेत. ठीक आहे. तर इथं मी काय केलं बघा, 7.2 हा जो पॉइंट होता जुन्या सिलेबस मधला, इम्पल्स मोमेंटम, कोलिजन, इम्पॅक्ट वगैरे हे सगळे पॉइंट आहेत. तर हा तुमच्या बॅच साठी, तुमच्या एक्झाम साठी रिड्यूस केलेला सिलेबस आहे. आणि 7.2 शी संबंधित जे एमसीक्यू आहेत ते येलो कलर मध्ये आहेत, म्हणजे ते आपण बघायचे नाहीत. ठीक आहे. एक 15 मिनिटात एमसीक्यू डिस्कस करायचे सगळे. Yes, sir. Yes, sir. एकदम सोपे सोपे एमसीक्यू आहेत, कारण कंटेंटच सोपा म्हणल्यावर एमसीक्यू पण सोपे असणार. बरोबर आहे की नाही? चला पटकन वर्क. शॅल वी स्टार्ट? Yes, sir. चला लवकर लवकर डिस्कशन करायचं. स्वयंपाक तयार झाला आमच्या घरात. तुमच्याकडे झाला का नाही? Yes, sir. चला मग 15 मिनिटात लवकर उत्तर द्यायचे. ओके. वर्क एनर्जी मेथड रिलेट्स. तर वर्क एनर्जी इक्वेशन काय? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी म्हणजे अल्टिमेटली काय? एम इंटू व्ही. त्यामुळे वर्क एनर्जी मेथड कोणाकोणाला रिलेट करते? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अँड वेलोसिटी. Velocity. कंटिन्यू. Yes, Yes, sir. sir. ओके. वेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड, वेलोसिटी डबल केली तर कायनेटिक एनर्जी काय होईल? एम व्ही स्क्वेअर आहे का नाही? त्यामुळे कायनेटिक एनर्जी किती टाइम्स इन्क्रीज होणार आहे? 4 4 टाइम्स. times. 4 times. ओके. वर्क डन इज सेड टू बी 0 व्हेन. बघा ऑप्शन ए काय सांगतो?
some force acts on a body but the displacement is 0. म्हणजे फोर्स ऍक्ट झाला पण डिस्प्लेसमेंट 0 आहे. बरोबर आहे. म्हणजे सरांनी किंवा आई वडिलांनी भरपूर काहीतरी ज्ञान शिकवलं पण डिस्प्लेसमेंट 0 आहे. हालचाल काहीच झालं नाही. वर्क डन किती असेल 0. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. आपली ओळख कमी पडणार नाही तर खूप हसत खेळत मी शिकत असतो. बघूया. आणि वेन नो फोर्स ऍक्ट्स ऑन द बॉडी तरी सुद्धा वर्क डन किती असेल 0 असेल. फोर्सच ऍक्ट होत नसेल तर डिस्प्लेसमेंट 0 म्हणजेच वर्क डन 0. शॅल वी कंटिन्यू बोथ ए अँड बी याचं उत्तर आहे. क्वेश्चन नंबर 5. द टाइम रेट ऑफ डुईंग द वर्क म्हणजेच काय वर्क डन पर युनिट टाइम काय पॉवर. पॉवर. बघा बरं चॅप्टर पण अवघड आणि एमसीक्यू पण अवघड आहेत का नाही. द पोटेन्शियल एनर्जी क्वेश्चन नंबर 10. The potential energy of a vertically raised body is dash dash its kinetic energy of the vertically falling body. म्हणजे आपण लहानपणापासून शिकलोय की डॅम मध्ये जे वॉटर असतं त्याला काय असते पोटेन्शियल एनर्जी असते. बरोबर आहे ना. आणि ते वॉटर ज्यावेळी डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होतं त्यावेळी काय होतं पोटेन्शियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. त्यामुळे Yes, तो sir. उत्तर काय पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी. त्यानंतर सर्वात अवघड एमसीक्यू आलेला आहे. 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन. 1 Newton Newton meter. meter. Then 1 kgf. kgf म्हणजे काय तर फोर्स रिलेटेड टू 1 मीटर मास. आता मास जर फोर्स मध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर त्यांना 9.8 ने मल्टिप्लाय करणार. बरोबर आहे. त्यामुळे मास 1 kg घ्या त्याला 9.8 ने मल्टिप्लाय करा. काय झाला 1 kgf म्हणजे 9.8 जूल. इज इट करेक्ट? Yes, sir. ओके. द युनिट ऑफ वर्क इन MKS आपण SI वापरतो ना. SI मध्ये जूल आहे वर्कचं युनिट. बरोबर आहे का? MKS मध्ये काय जूल आणि अर्ग. बरोबर आहे का? आणि फोर्सचं MKS कुठलं आहे? Dyne. Newton and dyne. Very good, very good. Question number 14. Whenever a force acts on a body, the body undergoes a displacement, then the work is said to be done. ठीक आहे. तर याचं उत्तर ऍक्च्युअली दिलेलं आहे ऍग्री असं. पण मला वाटतं की हा डेटा इनकम्प्लीट आहे कारण डिस्प्लेसमेंट ही कशी पाहिजे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आहे. बरोबर आहे ना. येस ऑर नो. वर्क डन आपण कधी म्हणतो जर फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये डिस्प्लेसमेंट होत असेल तरच. येस ऑर नो. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस आन्सर इज कांट से. फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्वेश्चन नंबर 14. त्यामुळे डिस्प्लेसमेंट ही फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये आहे का नाही हे सांगावं लागेल. ठीक आहे. देन energy may be defined as capacity of doing the work. This statement is true or correct. 1 watt is equal to 1 joule per second. Straightforward question. 1 horsepower is equal to. ठीक आहे. तर kgf per minute जे आहे kgf म्हणजे काय 9.8 आणि मिनिटचं सेकंड मध्ये कन्वर्ट करताना काय करणार 60 ने मल्टिप्लाय करणार. तर ते अराउंड 740 वॅट वगैरे येतं. त्यामुळे 1 हॉर्स पॉवर हे किती असतं तर युनिट चेंज केलेलं आहे 4500 kgf पर मिनिट. लक्षात येतं ना. kgf टू जूल कन्वर्ट करताना काय करणार 9.8 ने मल्टिप्लाय करणार आणि मीटर टू सेकंड करताना 60. इज इट क्लियर? 60. Then the unit of power Yes. in SI units is watt. The unit of power in MKS is horsepower. बरोबर आहे. आपल्याकडे मोठे मोठे जे पंप जे असतात ऍग्रिकल्चर यूजचे 5 HP 3 HP चे मोटर म्हणतात ते ऍक्च्युली पंप असतात त्यांची पॉवर असते. ठीक आहे. देन जूल इज द युनिट ऑफ. तर Energy. उत्तर दिलेलं आहे Work आपल्या पण. सेट मध्ये वर्क. Work. ऍक्च्युली इट इज द युनिट ऑफ वर्क एज वेल एज एनर्जी. बरोबर ना. Energy. पण Yes, sir. बेसिक मेकॅनिकल मध्ये काय सांगितलं वर्क अँड एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर. बरोबर आहे की नाही. कोण शिकवतो बेसिक मेकॅनिकल? Anus, sir. अनुज सर. ओके. तर बीएमए मध्ये तुम्ही डिस्कस केलं असेल वर्क अँड एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बिकॉज दे आर हॅव्हिंग द सेम युनिट. त्यामुळे इथलं करेक्ट आन्सर काय जूल हे कोणाचं युनिट आहे वर्क एज वेल एज एनर्जी. एनर्जी. वॅट इज द युनिट ऑफ पॉवर. बरोबर आहे. 1 जूल म्हणजे काय व्हेन वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स
and the body is displaced through 1 meter. Okay, this question is interesting. Question number 38. V is equal to root of twice gs. A pipe is moving with initial velocity u equal to 0 at distance h, final velocity v. The final velocity कशी calculate करणार? V is equal to root of twice gh. बरोबर आहे? Who will tell me how this is derived? V is equal to root of twice gh. हे कसं derive केलं कोण सांगेल बरं? is equal to u square twice gh. V square is equal to u square plus twice gs. याच्या ठिकाणी g घ्या आणि डिस्प्लेसमेंट ही किती घेणार? h घेणार. त्याच्यानं तुम्हाला v ची व्हॅल्यू मिळते. किती मिळते? रूट ऑफ ट्वाइस gs. इज इट करेक्ट? Then work done by a force in the direction of displacement हे कसं असणार आहे? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. Work done by a force opposite to direction of displacement. निगेटिव्ह. फोर्स Negative. डावीकडे चालला असेल, डिस्प्लेसमेंट डावीकडे होत असेल तर वर्क कसं आहे? निगेटिव्ह आहे. बरोबर आहे का नाही? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरे हे 7.2 मधले क्वेश्चन आहेत, येलो कलर मध्ये हायलाइट केलेले, जे आता आपल्या बॅच पुरते सिलेबस मध्ये नाहीत. ठीक आहे. द प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी इज पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. Next question number 50. The relation between torque and angular momentum is similar to the relation between. तर टॉर्क ला सिमिलर कोण आहे? फोर्स. बरोबर आहे. आणि अँग्युलर मोमेंटम ला सिमिलर कोण आहे? लिनियर मोमेंटम. सो ऑप्शन डी इज मोमेंटम. correct. Okay. Question number 52. Power is defined by the expression. तर फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स इंटू वेलोसिटी म्हणजे काय? मीटर पर सेकंद आहे. बरोबर की नाही? त्यांच्यावर F इंटू ds बाय dt म्हणजे काय? पुन्हा एकदा vच आहे. आणि du बाय dt म्हणजे काय? तर एनर्जी स्पेंड पर युनिट टाइम. बरोबर आहे का? त्यामुळे हे सर्वचे सर्व एक्सप्रेशन हे कुणाचे आहेत? पॉवरचे आहेत. इज दॅट करेक्ट? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. ओके. वर्क Yes, sir. एनर्जी खाली चौकट दिसलं बरं वाटलं असेल की नाही? उत्तर आले तर संपले एमसीक्यू. वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल रिलेट्स काय काय? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अँड वेलोसिटी. वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन बॉडी इज 0. हा क्वेश्चन रिपीट झालाय. आयदर फोर्स 0 असावा किंवा डिस्प्लेसमेंट 0 असावा. बरोबर आहे. Question number 57. A force cannot do any work in the direction dash dash to itself. एखादा फोर्स जर x डायरेक्शन ला मूव्ह होत असेल तर तो y डायरेक्शन ला वर्क करू शकत नाही. आणि वर्कची डेफिनेशन काय हो? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बरोबर आहे ना? त्यामुळे परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये कोणताही फोर्स वर्क करू शकत नाही. ठीक आहे. अँड द टफेस्ट एमसीक्यू इज potential energy formula. It is mgh. MGH. So here we have completed. This was an introductory chapter through which the syllabus 7.2 was removed. Only 7.1 introduction of this chapter was remaining. We have discussed the theory, derivative, numerical and MCQs. So it was the best possible attempt from my side. And you are listened very carefully with full attention. You are giving good response. So thank you very much for your good response. Thank you very much to Sheikh sir for giving me this opportunity. मला वाटतं काहीतरी उपयोग झाला असेल. बरोबर आहे? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So thank you very much for your time, and we'll end our meeting here. Unit number 7 is complete. Thank you.